Yeah. Before yesterday, we have seen what is mean by national income. We have seen definition of the national income as well as a definition given by various economists. So after understanding the definition of national income, in yesterday class, we have shifted to a concept of national income. Okay. So today, we try to understand the concept of national income in detail. Let me share the screen. Is it visible to you? Hello? Yes, sir. కనిపిస్తుందా? నాట్ విజిబుల్ సార్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది షేర్ చేశాను, కనిపిస్తుందా? Yes, sir. No, No? sir. కనిపిస్తుంది సార్ కనిపిస్తుంది సార్ కనిపించట్లేదా? ఓకే, 1 minute. Now is it visible? సార్ కనిపిస్తుంది సార్ Right. Yeah, this is a concept of national income regarding which we are going to discuss today. Yeah, we have already seen definition of national income, that is the monetary value of final goods and services produced in a year and in a country, and also net factory income from abroad is called as national income. We have already seen it, and I have told you the final goods
and services in the sense not intermediary goods, the goods which are ready for the consumption and the goods which are in the hands of the consumers, that are final goods. And the country, it's okay. Net factor income from abroad in the sense, if the factors in the sense any labor worked in foreign country, they get the foreign exchange. And if any labor from other countries worked in our country, they get our currency, otherwise foreign exchange goes to them. So if we deduct the foreign exchange which goes to the foreign, from the foreign exchange we get, then the remaining is called net factor income from abroad. If we add this net factor income from abroad to the value of final goods and services produced in a year in the sense here financial year, that is from April 1st to March 31st. Okay, so this is called national income. You know this already. We had a class on this. Entire class we had a discussion on it. So we will shift to now the concept of national income. The various concepts regarding national income, there are various concepts are there. Otherwise, there are various measures. These are various measures. Together, it is called as a concept of national income. The various measures are the various concepts regarding concept of national income is concerned. This is GDP, GNP, NDP, GVA, NNP, NNP at factor cost, per capita income, personal income, and disposable personal income, real national income, and real per capita income. These are the 11 concepts. This GVA is latestly added concept. All the remaining were old one. Okay, we deal with the one by one. Gross domestic product. I think yesterday also I tried to explain it. Gross domestic product. Gross domestic product is nothing but GDP is equal to C plus I plus G. C indicates the consumption expenditure. That means the expenditure by the consumers on consumption goods. Consumption goods in the sense the goods which are ready to be consumed, like pen, a paper, food, clothes, stitched clothes, like that. Okay, expenditure on that consumer items is called consumption expenditure. Otherwise, just mention it as a consumption. Then I indicates investment. Investment is nothing but expenditure in the production process. Otherwise, expenditure on capital goods, like pen. If pen is the consumer good, the mission which is used for the consumption of production of that consumer good, pen, is capital good. That is, mission is capital good. Okay, so that expenditure is called as investment. Here, the capital expenditure, consumption expenditure. Okay, both consumer goods value and capital goods value came here. In addition to it, government expenditure is to be added. Government expenditure also may be on goods, maybe on the services. Goods may be consumer goods or capital goods. So this is the gross domestic product equation. Please keep it in mind. C means consumption expenditure, I means investment, G means government expenditure. Government expenditure may be on goods and services. The goods may be consumer goods or maybe capital goods. Okay, I think yesterday also I tried to explain it. Yeah. The next is gross national product. Gross national product, you see, plus we can tell it as a GDP plus X minus M. This is not plus actually. This is minus M. X minus M. Sorry. Let me stop it and make it correction.
Okay, is it visible now? Is it visible? Sir. Yes, sir. Kanipistunda gross national product? Yes, sir. Conditions. All right. X minus M. I have already explained what is C, what is I, what is G. Now X. X is the value of exports. The value of exports which goes from our country, and value of imports which comes to the value of the services which comes to our country. If we deduct the receipts from the deduct the payments from the receipts, we will get this X minus M. Exports value nundi imports value తీసివేస్తే వచ్చేదాన్ని ఈ C plus I plus G కి లేదా GDP కి యాడ్ చేస్తే వచ్చేదాన్ని GNP అంటారు, గ్రాస్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్ అంటారు. ఓకే, so net domestic product, you know the already GDP. What is meant by GDP? You know, from GDP, if you deduct depreciation from GDP, if you deduct depreciation, it is called NDP. Depreciation means what? Depreciation is the value generally measured to if machinery is used in the production process, that machinery gets teared. Okay, tear and tear. Okay, for that depreciation, in the sense the machinery gets depreciated, that depreciation is to be value. That value is called depreciation value. Okay, here is an accounting method of allocating the cost of a tangible or physical asset over its useful life or life expectancy. Depreciation represents how much of an asset's value has been used up. Okay, oka mission manam use chestunna kramamlo adi konta telangana telugulo cheppalante arigipotundi, tarigipotundi. Okay, aa tarigina mottaaniki viluva gattadame depreciation value antaru. ఓకే, ఈ డిప్రిసియేషన్ వాల్యూను ఎందుకు తీసివేయాలి అంటే మీకు మొన్న చెప్పాను నేను, నేషనల్ ఇన్కమ్ ను ఎస్టిమేషన్ చేయడం అంటేనే ఉన్న ప్రాపర్టీకి యాడ్ చేయడం, ఆల్రెడీ ఉన్న ప్రాపర్టీని మనం ఏమంటాం, నేషనల్ ఇన్కమ్ గా పేర్కోం. దానికి ఒక సంవత్సరంలో ఎంత యాడ్ అవుతుందో దాన్ని మాత్రమే నేషనల్ ఇన్కమ్ గా పేర్కొంటాం. అంటే నేషనల్ ఇన్కమ్ ఇస్ ద వాల్యూ యాడెడ్ కాన్సెప్ట్. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు ఎంత యాడ్ అయిందో చెప్పదలుచుకున్నావో, ఆ ఉన్న ప్రాపర్టీలో ఒకవేళ తరిగిపోతే ఎంత తరిగిపోయిందో కూడా చెప్పాలి. ఆ తరిగిపోయింది నువ్వు తీసివేయకపోతే ఎంత యాడ్ అయింది అనేది నీకు సరిగ్గా తెలియదు. 100 రూపాయలు అప్పటి వరకే ఉంది, నీకు 50 రూపాయలు యాడ్ అయింది. ఓకే, అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 100 + 50 150 అవుతుంది. కానీ ఈ 100 రూపీస్ వాల్యూ అది 90 రూపీస్కి తగ్గిపోయింది. ఎందుకు? అది పాత కావడం వల్ల అది దాన్ని యూజ్ చేస్తున్న క్రమంలో అరిగిపోయింది. కనుక నువ్వు ఎంత యాడ్ చేసినట్టు? 50 యాడ్ చేస్తున్నావు, కానీ 100కి యాడ్ చేయట్లే, 90కి యాడ్ చేస్తున్నావు. కనుక ఈ 150 నుండి -10 తీసివేస్తే వచ్చేది 140 నిజమైన నేషనల్ ఇన్కమ్ అవుతుంది అనమాట. అంటే అట్లా అంటే ఈ డిప్రిసియేషన్ వాల్యూను 50 నుంచి తీసివేయాలి. 50 ఒకవేళ యాడ్ చేస్తుంటే 50 నుంచి 10 మైనస్ చేసేస్తే 40 అప్పుడు మనం యాడ్ చేసిన వాల్యూ అవుతుంది. అట్లా సిన్స్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఇస్ ద వాల్యూ యాడెడ్ కాన్సెప్ట్, సిన్స్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఇస్ ద వాల్యూ యాడెడ్ కాన్సెప్ట్, we recognize these okay. Next, gross value added. Okay, so gross value added. This is the new concept. It is nothing but you have already seen what is the GDP, that is C plus I plus G. But when you estimating the GDP, you take into the consideration of the market value. But this GVA, the international standard, GVA calls for basic value. GDP at basic value. Basic value in the sense, when the goods are produced, what is their value? When the goods are produced, their value is actually the cost of factors.
factor cost, the cost of factors, in the sense how much wage is paid, how much rent is paid, how much wage is paid to the laborer, how much rent is paid to the landowner, and how much interest is paid to the borrowed money, and finally how much normal profit is added. This is the cost of that commodity. But in practice, what happens? After this, government imposes the tax like GST. Central imposes as a excise duty GST, and state imposes as a sales value sales tax GST. So what happens? That basic value, to that basic value, this tax burden is added, then price is fixed. We have taken that price into consideration in market, but it is not the basic value. Basic value is only factor cost. So for that purpose, whatever the taxes added in the form of indirect taxes, these taxes and goods and services is called indirect taxes. So whatever, in the sense, indirect taxes, I have given the definition for the indirect tax. These are called indirect taxes because it is imposed on the producer, but ultimately it is paid by the consumer. And when it produced and sold, the tax is imposed, but the tax is not paid by the producer, it is paid by the consumer. If there is a chance to shift the burden of the tax, that is called indirect tax. So these indirect taxes to be deducted to get the basic value of the products. And again, sometimes government gives the subsidies. Subsidy in the sense, if for example, gas cylinder, a gas in the cylinder along with cylinder produced for the value of 1,000 or 1,200 rupees, but government providing under the scheme to the poor people at 800 rupees. That means what? Actually, that basic cost, that gas production cost is 1,200, but it is giving to the 800. In the sense, 400 is paid by the government. In the sense, from basic value, something is deducted. So that deducted value is to be added. That is called subsidy. So since the subsidy, that means some value is deducted from the basic value, it is to be added to get the basic value. And indirect taxes to be reduced to get the basic value, because indirect taxes added to the basic value. So what is the basic value? The cost of the factors at the time of production is the basic value. Okay, this is to be remembered. It is new concept of gross value added. In recent times, government is giving data with the gross value added only. Yeah. Yeah, NNP, net national product. Gross national product. You know what is gross national product? I have given that equation also. C plus I plus G, X minus M. Okay. When you deduct the depreciation from the GNP, you will get NNP. When you deduct depreciation from the GDP, we have seen NDP. Now it is NNP. GNP minus depreciation. What is depreciation? I have already told you. Okay, what is GNP? I have already told you. Now, NNP at factor cost. Again, NNP minus indirect. IT means indirect taxes. S means subsidies. Like previous gross value added. Gross value added came when indirect tax is deducted from the GDP and subsidies added to GDP. That is gross value added. This net national product at factor cost comes when indirect taxes deducted from the NNP, net national product. Just we have seen it before, and subsidies plus subsidies to be added. Same concept as I explained, gross value added. But here it is the NNP concept, gross national product minus depreciation, that is NNP. When it comes to the NNP minus indirect taxes plus subsidies, in general, this is called as
This is called as national income. All the concepts are there, but generally this NNP at factor cost is called as national income. This is to be keep it in mind. Per capita income. You know the national income, that is NI. If you divide the national income with the population of that country, we will get per capita income. Okay, per capita income in the sense, when we divide the national income by the population of that country, we will get per capita, talasari, prati talaku inta adayam. Okay. Personal income. Personal income in the sense, net national product at factor cost, that is national income you have seen. Okay. If you divide that population, per capita income comes. Per capita income is not personal income. Okay, per capita income is not personal income. Personal income in the sense, వ్యక్తుల దగ్గరికి వచ్చిన ఆదాయం. ఎలా అది per capita income పర్సనల్ ఇన్కమ్ కాదు అంటే, మనం అక్కడ ఓన్లీ నెట్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ను డివైడ్ చేసినాం. డివైడ్ చేసి per capita ఇన్కమ్ వచ్చిందని చెప్పినాం. కానీ నెట్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్ ఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ లో కొన్ని అంశాలు మిస్ అయినవి ఉన్నాయి, కొన్ని యాడ్ కానివి ఉన్నాయి. అందువల్ల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నెట్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్ ఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అంటే నేషనల్ ఇన్కమ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ప్రాఫిట్ ని తీసుకుంటారు, ప్రాఫిట్స్ ని తీసుకుంటారు, అంటే రిటర్న్స్ తీసుకుంటారు. వ్యక్తులకు ఇప్పుడు లేబర్ అయితేనేమో వేజెస్ తీసుకుంటారు, ఇన్వెస్టర్ అయితేనేమో ప్రాఫిట్ ని తీసుకుంటారు, ల్యాండ్ ఓనర్ అయితేనేమో రెంట్ తీసుకుంటాం, మనీని ఇచ్చిన వ్యక్తి అయితే ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటాం. ఈ నాలుగింటిని యాడ్ చేస్తే కూడా నేషనల్ ఇన్కమ్ వస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్కమ్ కాన్సెప్ట్. అలా నేషనల్ ఇన్కమ్ వచ్చింది, ఆ నేషనల్ ఇన్కమ్ డివైడ్ చేస్తే వచ్చింది పెర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. కానీ పెర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ మే నాట్ బి ద పర్సనల్ ఇన్కమ్, బికాస్ ఎప్పుడైతే మనం లాభాలను తీసుకున్నామో ఆ లాభాలు, కంపెనీ ఆర్జించిన లాభాల మొత్తాన్ని మనం తీసుకున్నాం, కానీ ఈ లాభం మొత్తము కంపెనీ కి ట్రాన్స్ఫర్ కాదు. ఆ లాభాలలో కొంత మొత్తాన్ని కంపెనీలు ఉంచుకుంటాయి. ఎందుకోసం? ఆ కంపెనీని ఎక్స్పాండ్ చేయడం కోసం, ఇన్వెస్ట్ చేయడం కోసం. మిగిలిన మొత్తాన్ని డివిడెండ్ రూపంలో షేర్ హోల్డర్స్ పంచుతాయి. కానీ మనం ఏం చేసినాం, మొత్తం ప్రాఫిట్ ను తీసుకుంటాం క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు. కనుక ఆ ప్రాఫిట్ నుంచి ఈ అన్డివైడెడ్ ప్రాఫిట్స్ ఏదైతే కంపెనీ షేర్ హోల్డర్స్ కి ఇవ్వలేదో దాన్ని తీసివేయాలి. ఇక వేజెస్ ని తీసుకున్నాం మనం, కానీ వేజ్ మొత్తం లేబర్ కి రాదు. అందులో నుంచి ఏం చేస్తారంటే సోషల్ సెక్యూరిటీ కంట్రిబ్యూషన్స్ అని ఉంటాయి, వాటిని డిడక్ట్ చేస్తారు వేజ్ను. అంటే ఫ్యూచర్ లో నీకు సెక్యూరిటీ కోసం అని చెప్పి కొంత జీపీఎఫ్ పేరిట, ప్రావిడెంట్ ఫండ్ పేరిట దాన్ని డిడక్ట్ చేస్తారు. డిడక్ట్ చేసి రిటైర్డ్ అయినప్పుడు కానీ లేదా ఆపద కాలంలో కానీ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తారు. అది వేజ్ రూపంలో వ్యక్తికి రాలే, ఆ సంవత్సరం రాలే, అది తర్వాత వస్తుంది కావచ్చు, కానీ ఆ సంవత్సరం రాలే. అందువల్ల దాన్ని డిడక్ట్ చేయాలి. అంతేకాదు, కంపెనీ యొక్క లాభాలు మొత్తం షేర్ హోల్డర్స్ పోయినవనే కాన్సెప్ట్ లో లాభాలను క్యాల్కులేట్ చేసామే, కానీ ఆ కంపెనీ లేదా కార్పొరేట్ సంస్థ ట్యాక్సెస్ పే చేస్తుంది. ఆ ట్యాక్సెస్ ని మనం పరిగణలోకి తీసుకోలే, కనుక ఆ ట్యాక్సెస్ మైనస్ కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్ ని కూడా మైనస్ చేయాలి. ఇవన్నీ వ్యక్తులకు వచ్చినవి అనుకొని మనం క్యాల్కులేట్ చేసినాం, కానీ రాలేదు కనుక డిడక్ట్ చేసినాం. కానీ ఈ వ్యక్తులకు వాళ్ళు పని చేసినప్పుడు వచ్చిన రిటర్న్ మాత్రమే నేషనల్ ఇన్కమ్ లో క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ మనం నేషనల్ ఇన్కమ్ మెజర్మెంట్స్ ఉంది, దాంట్లో హౌ ఇట్ మెజర్డ్ అనే దాంట్లో మీకు ఈ మెజర్మెంట్ వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే, మనం ఏదైతే లేబర్ కి వేజ్ తీసుకున్నామో, ఇన్వెస్టర్ కి ప్రాఫిట్ తీసుకున్నామో, ల్యాండ్ ఓనర్ కి రెంట్ తీసుకున్నాము, మనీ ఇచ్చిన వారికి ఇంట్రెస్ట్ తీసుకున్నాము, అందులో వారికి చేరని వాటిని ఇంతకుముందు డిడక్ట్ చేస్తాం. కానీ పని చేయకుండానే వ్యక్తులకు కొన్ని డబ్బులు వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అలవెన్స్ అని ఇస్తారు, నిరుద్యోగ భృతి అని ఇస్తారు. ఏ పని చేయకుండా మంత్లీ కొంచెం ఇస్తారు. అది వ్యక్తి దగ్గరికి వచ్చింది కదా, వ్యక్తి ఆదాయంలో చేరింది కదా. ఇప్పుడు ఆసరా పెన్షన్లు ఉన్నాయి, ఏమైనా పని చేసే ఇస్తున్నారా? పని చేయకుండా ఇస్తున్నారు ఆసరా పెన్షన్. అండ్ ఆసరా పెన్షన్లు రకరకాల వ్యక్తులకు ఇస్తున్నారు, విడోస్కి ఇస్తున్నారు, వృద్ధులకు ఇస్తున్నారు, రొడ్డీ టాపర్కి ఇస్తున్నారు,
అంటే ఈ కళ్ళు గీత కార్మికులకు ఇస్తున్నారు, ఎయిడ్స్ సోకిన వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు, రకరకాల వ్యక్తులకు, వికలాంగులకు ఇస్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా పని చేస్తే ఇవ్వట్లే, ఏదన్నా గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ కి రిటర్న్ గా ఇవ్వట్లే, కానీ ఇస్తున్నారు. వాళ్ళకి చేరుతుంది, అంటే వ్యక్తులకు అది చేరుతుంది కనుక వ్యక్తుల ఆదాయంలో చేరుతుంది. తలసరి ఆదాయం వేరు, వ్యక్తుల ఆదాయం వేరు. వ్యక్తుల ఆదాయంకి ఏదైతే చేరుతుందో దాన్ని కలుపుతాం మనం. అది పని చేసినా పని చేయకుండా చేరినా కలుపుతాం. కానీ పెర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఏదైతే ఉందో అది పని చేస్తే వచ్చిన డబ్బును డివైడ్ చేస్తే వచ్చింది తలసరి ఆదాయం. నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎప్పుడు కూడా పని చేస్తే వచ్చిన రిటర్న్ మాత్రమే పరిగణలోకి తీసుకుంటాం. అయితే ఆ రిటర్న్ లో మనం తీసుకునేటప్పుడు గ్రాస్ తీసుకున్నాం కనుక, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాఫిట్ మొత్తం తీసుకున్నాం, కానీ ప్రాఫిట్ లో అన్డివైడెడ్ ప్రాఫిట్ ఉంది, దాన్ని తొలగించలేదు కనుక తొలగించినాం. వేజ్ మొత్తం తీసుకున్నాం, కానీ వేజ్ లో సోషల్ సెక్యూరిటీ కంట్రిబ్యూషన్ ఉంది, దాన్ని తొలగించలేదు కనుక తొలగించినాం. కార్పొరేట్ ప్రాఫిట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఆ ప్రాఫిట్ మీద ట్యాక్స్ ఉంటుంది, దాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోలే కనుక కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ ను తొలగించడం. ఇట్లా మనం వీటిని డిడక్ట్ చేసేసి ఈ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ ను కలిపితే వచ్చేదాన్ని పర్సనల్ ఇన్కమ్ అంటారు. ఈ ఈక్వేషన్స్ కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక మనం ఇంతకుముందు చెప్పింది అన్డివైడెడ్ ప్రాఫిట్స్ అంటే ఏంటి అనేది ఇక్కడ మీకు చూపించాను. ఓకే, అన్డివైడెడ్ ప్రాఫిట్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కంపెనీ కీప్స్ సమ్ ఆఫ్ ది ప్రాఫిట్స్ విత్ ఇట్ టు ఎక్స్పాండ్ ఇట్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆల్సో ఫ్లో బ్యాక్ రేషియో. అది ఎందుకు మనం డివైడ్ చేసామో చెప్పాను. ఎందుకంటే మనం ప్రాఫిట్స్ మొత్తాన్ని నేషనల్ ఇన్కమ్ క్యాల్కులేట్ చేసాము, కానీ ప్రాఫిట్ లో అన్డివైడెడ్ ప్రాఫిట్ ఉంది, దాన్ని తీసివేయలేదు కనుక మనం తీసివేసాం. అన్డివైడెడ్ అంటే షేర్ హోల్డర్స్ పంచలేదు, దాన్ని షేర్ హోల్డర్స్ పంచకుండా కంపెనీ తన ఎక్స్పాన్షన్ కోసం తన దగ్గరనే ఉంచుకుంది. మనం ఏం చేసినాం, ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది ఇది మొత్తం ఇన్కమ్ గా పరిగణలోకి తీసుకున్నాం, అట్లా నేషనల్ ఇన్కమ్ లో పరిగణలోకి తీసుకున్నాం. కనుక పర్సనల్ ఇన్కమ్ నుంచి దీన్ని తీసివేయాల్సి, పర్సనల్ ఇన్కమ్ రావాలి అంటే నేషనల్ ఇన్కమ్ నుంచి దీన్ని తీసేయాల్సి. సోషల్ సెక్యూరిటీ కంట్రిబ్యూషన్స్ చెప్పాను కదా, కంపల్సరీ పేమెంట్స్ పేడ్ టు ద జనరల్ గవర్నమెంట్ దట్ కన్ఫర్ ద ఎంటైటిల్మెంట్ టు రిసీవ్ ఏ ఫ్యూచర్ సోషల్ బెనిఫిట్. ఫ్యూచర్లో ఏమైనా ఇబ్బంది వస్తే అనే ఉద్దేశంతో ప్రస్తుతం ఉన్న వేతనాల నుంచి దాన్ని కట్ చేస్తారు, ఎవ్రీ మంత్ కట్ చేస్తారు. ఆయన దగ్గరికి రాలే కనుక మనం ఏం చేసినాం, వేజ్ మొత్తాన్ని తీసుకున్నాం, వేజ్ అతని దగ్గరికి చేరలేదు కనుక దాన్ని కట్ చేయాలి. కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ ప్రాఫిట్ మీద విధిస్తారు, కంపెనీ ఆర్జించిన ప్రాఫిట్ మీద విధిస్తారు. మనం మొత్తం ప్రాఫిట్ తీసుకున్నాం కనుక ప్రాఫిట్ మీద విధించే ట్యాక్స్ ను ముందు తీసివేయలే కనుక ఇప్పుడు తీసివేయాలి. ఎందుకు, పర్సనల్ ఇన్కమ్ కావాలి అంటే. ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్ చెప్పాను కదా, పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ మేడ్ ఫర్ ఏ పర్పస్ యాజ్ అన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సచ్ యాజ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అలోన్ అదర్ దెన్ ప్రొక్యూరింగ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. వస్తువులు తీసుకున్నాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రైతుల నుంచి ధాన్యాన్ని తీసుకొని డబ్బులు ఇస్తుంది, వస్తువులు తీసుకొని ఇస్తుంది, అది ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్ కాదు. కానీ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్ ఏది, పని చేయకుండానే ఇస్తున్నారు. ఆసరా పెన్షన్లు కావచ్చు, ఉద్యోగులకు ఇచ్చే నిరుద్యోగులకు ఇచ్చే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అలవెన్స్ కావచ్చు, అలాంటివి ట్రాన్స్ఫర్. ఇవి వ్యక్తులకు చేరుతున్నాయి కనుక ఆ వ్యక్తులకు చేరేదాన్ని వ్యక్తిగత ఆదాయంలో కలపాల్సి ఉంటుంది. అందుకే నేషనల్ ఇన్కమ్ కు దీన్ని యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, డిస్పోజబుల్ పర్సనల్ ఇన్కమ్. ఇప్పుడు ఈ వ్యక్తిగత ఆదాయం ఏదైతే ఉందో ఆ ఆదాయం నుంచి మళ్ళీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టాల్సి ఉంటుంది, కొన్ని డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కట్టాల్సి ఉంటుంది పర్సన్. అప్పుడు ఈ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ని ఆ వ్యక్తి నుంచి తీసివేసేస్తే, ఆ వ్యక్తి ఆదాయం నుంచి తీసివేసేస్తే అప్పుడు ఆయన దగ్గర ఉన్న ఆదాయం అది డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్. అంటే హీ కెన్ డిస్పోజ్ ఇట్, ఏ సేవింగ్ రూపంలో పెట్టుకోవచ్చు, ఆయన ఖర్చు అయినా చేసుకోవచ్చు. హీ హాజ్ ద అథారిటీ ఓవర్ దట్. ఎప్పుడు ఈ పర్సనల్ ఇన్కమ్ అనుకున్నది ఓకే, కానీ పర్సనల్ ఇన్కమ్ నుంచి ఒక ఇన్కమ్ ఒకవేళ స్థాయికి దాటితే గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ విధిస్తుంది, అది కూడా కట్టేయాలి. అప్పుడు ఆయన దగ్గర ఉన్న ఆదాయాన్ని ఆయన ఎక్స్పెండిచర్ రూపంలో కానీ లేదా సేవింగ్ రూపంలో కానీ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ డిస్పోజ్ ఇట్, దట్ ఈస్ యూ కెన్ డిస్పోజ్ ద ఇన్కమ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిస్పోజబుల్ పర్సనల్ ఇన్కమ్. ఓకే, దీని తర్వాత రియల్ నేషనల్ కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంది, తర్వాత రియల్ పెర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ కాన్సెప్ట్ ఒకటి. ఇవి మొత్తం మీకు అర్థమైనవి అని అనుకుంటే వాటిని నేను చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇప్పటి వరకు చెప్పిన దాంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఓకేలా డౌట్స్ క్లియర్ అయిపోతే నేను వాటిని చెప్తాను, లేదా నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఎవరో టెక్స్ట్ పెట్టారు, అడగండి రా, డైరెక్ట్ అడగండి, చూద్దాం. క్వశ్చన్ మహేష్, హలో, వినబడుతుందా? మనకు రియల్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఒకటి మిగిలింది, పెర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఒకటి మిగిలింది. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. జ్ఞాపకం చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్ లో
మీకు రియల్ నేషనల్ ఇన్కమ్ దానికి క్యాల్కులేషన్ ఉంటుంది, అవసరమైతే ఆ రియల్ నేషనల్ ఇన్కమ్ చెప్తాను. ఇప్పటి వరకు అయితే ఈ జిఎన్పి, జిడిపి, జిఎన్పి, ఎన్డిపి, జీవీఏ అండ్ ఎన్ఎన్పి ఇవన్నీ అర్థమైనాయి. ఇక్కడి వరకు చెప్పాను ఈరోజు. డిపిఐ వరకు చెప్పాను, ఆర్ఎన్ఐ, ఆర్పిఐ తప్ప. రియల్ నేషనల్ ఇన్కమ్, రియల్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ తప్ప డిస్పోజబుల్ పర్సనల్ ఇన్కమ్ వరకు చెప్పాను. ఓకే, వీటిని జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. జ్ఞాపకం పెట్టుకొని ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే రేపు కూడా అడగవచ్చు వీటికి సంబంధించి. ఒక్కొక్క ఈక్వేషన్ ను జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటూ ఆ కాన్సెప్ట్ ను అర్థం చేసుకుంటే ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఈజీగా అర్థమవుతూ పోతుంది. ఏమో అడుగుతున్నారు, అడగమ్మా. సార్ ఒకసారి ఎన్ఎన్పి చెప్పండి. ఎన్ఎన్పియా? సార్ ఎన్ఎన్పి ఏం లేదు, జిఎన్పి అంటే చెప్పాను కదా, సిఏ ప్లస్ ఐ ప్లస్ జి. సి అంటే ఏందో, ఐ అంటే ఏందో, జి అంటే ఏందో తెలిస్తే దానికి ఎక్స్ మైనస్ ఎం జిఎన్పి అవుతుంది. దీంట్లో నుంచి డిప్రెసియేషన్ తీసివేస్తే వచ్చేది ఎన్ఎన్పి. తరుగుదల అంటే చెప్పాను కదా, డిప్రెసియేషన్ అంటే ఒక మిషన్ ని యూజ్ చేసావు, ఆ మిషన్ తరిగిపోతుంది, దానికి విలువ కట్టాలి. విలువ కట్టి తీసివేయాలి. ఎందుకు తీసివేయాలి? నేషనల్ ఇన్కమ్ అనేది వాల్యూ యాడెడ్ కాన్సెప్ట్ కనుక నువ్వు యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంత పోయిందో తెలియాలి నీకు. ఓకే, ఉన్నదానికి యాడ్ చేస్తున్నాను అనుకున్నావు, కానీ ఉన్నది కొంత తగ్గింది, అదేదో నీకు తెలియాలి కనుక అట్లా డిప్రెసియేషన్ తీసేస్తే వచ్చేదాన్ని. నెట్ కు గ్రాస్ కు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, నెట్ కు గ్రాస్ కు డిఫరెన్స్ ఏంటంటే డిప్రెసియేషన్, తరుగుదల విలువ. అంటే మనం ప్రొడ్యూస్ చేసిన వస్తువుల విలువ కడుతున్నాం. ఓకే, ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు యంత్రం తరిగిపోయింది కదా, దానికి విలువ కట్టాలి. ఎందుకంటే యంత్రము రోజు రోజుకు తరిగిపోతూ కొన్ని సంవత్సరాల నాటికి అది పూర్తిగా పనికి రాకుండా పోతుంది. పనికి రాకుండా పోయిన రోజున దాన్ని రీప్లేస్ చేయాలి అంటే ఈ తరుగుదల వాల్యూ ఉంటుంది కదా, ప్రతి సంవత్సరం పక్కన పెట్టి ఆ తరుగుదల ఆ మిషన్ ని పాడైపోయిన రోజున ఆ మిషన్ ని రీప్లేస్ చేయడానికి ఆ డబ్బును వినియోగిస్తారు. ఇక్కడ మనం నేషనల్ ఇన్కమ్ లో ఎందుకు దాన్ని తీసివేస్తామంటే వాల్యూ యాడెడ్ కాన్సెప్ట్. ఎంత యాడ్ చేసావు నేషన్ కు అనేది ఇక్కడ నేషనల్ ఇన్కమ్. నువ్వు యాడ్ చేసావు 50 రూపాయలు, ఓకే, కానీ ఉన్న దాంట్లో కొంత తగ్గించావు కదా, కనుక ఈ యాడ్ చేసిన దాని నుంచి తగ్గించిన దాన్ని తీసివేస్తాం. దట్ ఈస్ అప్పుడు మనకు నెట్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్ వస్తుంది.